Recording mode is actually working, so no problem. So we first show this picture to you today. This is the total transmission line, small segment DZ, and inside the DZ there are resistance, conductance, inductance, and C, capacitance, and those all of them are in per uh, per unit length. So can you see the PDF file now? No, sir. No. So I stop share and go again. Share screen. Now we go to Poser and share. Now is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. So Yes, sir. okay. So actually we were discussing about this line, and per unit length is R. So total per unit resistance is R. So total resistance R delta Z. So we gave these two equations, KVL, KCL equations, equation number 1, 2. Then we go to del distance to 0. Then get 3 and 4 equation. And in that case, we go to the sinusoidal variation. And for that, we replace del by del t term with j omega term. So we get 5 and 6 number equation in the last class. So when we get the 5 and 6 number equation, then we do some permutation combination about this equation and get this equation number 7 and 9, or 7 and 8. Salman, 7 and 8. 7 and 8. So up to 7 and 8, and equation number 9, we define gamma. So gamma is equal is the, please wait. হ্যাঁ 11টার সময় চলে আসে, 11টার মধ্যে এখন বলতে পারতেছি না, বুধবার রাতে ফোন করে বলতে। So we went up to equation number 9, and there is a term gamma, which is wave propagation constant, complex quantity. It has two part. One is real part, alpha, and another is imaginary part, beta. So alpha is the attenuation constant. The signal strength will degrade with distances, with z. That is alpha. And beta is the phase change. So we are dealing with the phase change and amplitude change of what? We are dealing with the phase and amplitude change of voltage and current. So this is the voltage differential equation, and this is the current's differential equation. And so in that case, we get gamma square, because actually in that part, we get this term R plus j omega L into G plus j omega C. হ্যালো, আমি ক্লাসে আছি বললাম তো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ আচ্ছা, ওটা ওটা আমি অফিসে গিয়ে দেখবো, তুমি আমাকে 11টার পর মনে করে দিও। So we are getting interruption again and again. So so this term is actually gamma, and here we get gamma square. So this is an important point to remember when you actually derive these equations in final exam or something. So uh, so gamma included R, G, which are real quantity, and imaginary quantity L and C. So the total effect will be a complex part. So that's why it is gamma. And real part is called alpha, and imaginary part is called beta. So alpha is the amplitude change, amplitude degradation, amplitude decrease of voltage and current, and that is called attenuation. And beta is the phase change of voltage and current. And in total, we are dealing with electromagnetic wave. So electromagnetic wave actually have two components. One is the electric field part, which is related to the fixed charges, and another one is moving charges, related to moving charges, and the term is magnetic field.
So electric field is E and magnetic field is H. So electric field is related to this voltage and magnetic field is related to this current. You know that voltage per unit length is the electric field, and current is defined in the same way with magnetic field. So uh, we are actually giving the equations of voltage and current, but actually dealing with the electromagnetic wave, and its electric part, that is voltage, and magnetic part, that is current. So these two equations were mentioned, 7 and 8. Now these are well-known differential equations, so we can solve these equations, and there are a standard form of the solutions you have studied in your mathematics courses. So this solution standard form is Vz is equal to some constant e to the power minus gamma z plus another constant e to the power gamma z. So this gamma comes from here. Actually, differential equation is defined as d square. You know this part, this is called d square, and in this part there is an m square. So when the differential equation, you see the d square y plus ms square is equal to ms square y is equal to 0. So in that case, the solution is equal to y is equal to some constant e to the power mx. That is well known. So y is equal to e to the power mx. I can show you in the blackboard also if you want to see. So I have, there is another board. We can write here that if the differential equation is like this, d square plus ms square y is equal to 0. So the solution will be y is equal to a e to the power mx. So e to the power mx, from where we get cosine term, e to the power mx, or plus maybe another constant b e to the power minus mx. So this is this kind of differential equation and this kind of solution. So I stop share again. If you want to write this, then I give you 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I go to stop share again and go to share mode again, share screen. Now you go to poser file, share, your equation is visible. So this is the differential equations, and we get the solution, voltage solution and current solutions. So you see that V naught plus is the constant A and V naught minus is the constant B. So e to the power minus gamma z and to the power plus gamma z. So there is a representation meaning here. So you wrote this equation number 11, 10, 11 last class, Salman? জি স্যার, আমরা Okay. 12 পর্যন্ত লিখেছিলাম এখন, No, no. মানে ভিজেড আইজেড পর্যন্ত Acha, লিখেছিলাম। V z I z. So this equation 11, 12. Okay. জি স্যার। So there is no equation number 10. স্যার 10 লিখেছিলাম, 10 লিখেছি হচ্ছে ডি স্কয়ার ভিজেড বাই Oh, ডিজেড acha. স্কয়ার মাইনাস Acha, এটা 10, এটা 8. এটা এটা 9 স্যার। 9. 8 and 9. আর 9 আর 10. আর গামাটা ছিল 8. গামাটা ছিল 8। জি স্যার। Okay. So there is no equation number 7. Nikki. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is 9, 10. And this is 8 or 7. Okay. So 7 লিখেছিলাম। সো 7 লিখেছিলাম হচ্ছে যেটা আমরা গামার মানটা বসায় লিখছিলাম, মানে গামার মানটা লেখার আগে এটা যেটা 7. লিখেছি। এটা 7. স্যার এটা 8। এটা 8. ও আচ্ছা, 7 তুমি আরেকটা ইকুয়েশন লিখছিলা। আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি। ঠিক আছে। তো এইটা এখন বইয়ে নাই, তোমাদের খাতায় লেখা আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ইকুয়েশন 11 and 12 are the solutions. So এখন what is the significance of the solutions? So there are two parts. The first part says the voltage term is varying with e to the power minus gamma z, and gamma means propagation constant, and it has two parts: real part, imaginary part, amplitude part, phase part.
So e to the power, now you write down in your class note that e to the power minus gamma z term represents wave propagation in the plus z direction, and e to the power plus gamma z term represents wave propagation in the minus z direction. এই দুটো জিনিস একটু লেখো। Here e to the power minus gamma z represents wave propagation in the z direction, and e to the power gamma z represents wave propagation in the minus z equation. Now I continue with the roll call. Roll number 125 আসছো? 125 আসে নাই। রোল নাম্বার 60 কি পরে আসছো? নিয়াম। রোল নাম্বার সরি 60 স্যার, আমি আনমিউট করা ছিল স্যার। কে 60? জি স্যার। ওকে। আর 67 আসছো? মারওয়ান চৌধুরী। আচ্ছা, রোল নাম্বার 113 স্যার কত? স্যার 13 13, ঠিক আছে। আর রোল নাম্বার 39 আবিদুর রহমান। আচ্ছা স্যার আচ্ছা। 141 আব্দুর রহমান। হ্যাঁ আহ, না আপনি না, স্যার শুধু 39 আবিদুর রহমান। ওকে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, রোল নাম্বার 131 মালিহা নেওয়ার আসে নাই। 141 সৌরভ। স্যার এসেছি স্যার। গুড। তারপর 150 সিনথিয়া। প্রেজেন্ট স্যার। 152 শাবাব। প্রেজেন্ট স্যার। অলওয়েজ সবার আগে আসে। আচ্ছা 160 নবী। এ গতদিন আসছিল 4 দিন পর। 160 আসছো না মিউট টিউট আছে? আচ্ছা 177 প্রেজেন্ট স্যার। 180 প্রেজেন্ট স্যার। 184 জয়। জয় কি আসছে না মিউট টিউট সমস্যা? দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা 186 আহমেদ। 192 ইয়েস স্যার। 199 আচ্ছা 205 ইয়েস স্যার। 208 ইয়েস স্যার। আচ্ছা এখানে আকাশ রূপম কে? মানে মাঝে মাঝে আসে সে, কত রোল তার? তার নাম লেখা থাকে আকাশ রূপম। এখানে কার নাম আকাশ রূপম? তোমাদের বলছি না রোল দিয়ে ঢুকতে, এন্ট্রি করার সময় রোল বলবা। আকাশ রূপম বললে আমি চিনতে পারি না, এটা ভালো নামও না। তারপর আরেকজন হচ্ছে ব্লু বার্ড। ব্লু বার্ড কে? কেউ চিনলাম না। তো আমি কাকে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স দিব তাহলে ব্লু বার্ড নামে? আচ্ছা তারপর হচ্ছে রোল নাম্বার মোস্তফা মহসিন আসে নাই নিশ্চয়ই। ফিরোজ আসছো 41। ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ শাহরিয়ার। দীপ শাহরিয়ার আসতেছে না 2 দিন ধরে। বাইজিদ বোস্তামি। স্যার। তুমি কতদিন অ্যাবসেন্ট দিছিলা? জি স্যার। মাহফুজুল ইসলাম রোল 3। 79 ইন্দ্রজিৎ সাহা। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা 84 মাইনুল। ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। 123 ফাহাদ। ইয়েস স্যার। 129 জুবায়ের। ইয়েস স্যার। 156 রাশেদ শাহরিয়ার। ইয়েস স্যার। 168 ইমামুল হক। প্রেজেন্ট স্যার। আর 204 ঐশী বড়ুয়া। নাই। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যালো আচ্ছা জি বলেন। স্যার 123 কি শোনা যাচ্ছে? আমার মাইক্রোফোনের সমস্যা তো মাঝে মাঝে। 123 হচ্ছে ফাহাদ তো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারটা পাইছি। জি স্যার। স্যার 204 প্রেজেন্ট। 1601। 204 প্রেজেন্ট দিয়েছি, থ্যাংক ইউ। স্যার 199। 199 হচ্ছে আমিনুর রহমান। হ্যাঁ দিছি। কেউ বললো না তো ব্লু বার্ড কে আর আকাশ রূপম কে? এই নামে 114 কিন্তু প্রেজেন্ট। এটা কি আবার ডাকা হচ্ছে? 114 114 নুসরাত জাহান দিয়েছি তো। স্যার 119। হ্যাঁ এটাও দেওয়া হয়েছে। স্যার একবার ডাকা হয়েছে, আবার এটা কি আবার রিপিট করা হচ্ছে কত দিছো? কি
কত দিছো? 114 প্রেজেন্ট, কিন্তু এটা বললাম। তুমি তো নিজে রিপিট করলা, আমি তো রিপিট করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দিজ আর দ্য সলিউশন এন্ড দিজ আর দ্য মিনিং। একটা হচ্ছে যে প্লাস জেড ডিরেকশনের ওয়েভ আর একটা মাইনাস জেড ডিরেকশন। তার মানে যদি ছবিটা দেখো তাহলে এই ছবির এই জেড ডিরেকশন ওয়েভটা যাচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড, ভোল্টেজের কম্পোনেন্ট, কারেন্টের কম্পোনেন্ট। আর উল্টা দিকে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার জেড কম্পোনেন্ট। তার মানে বাম দিকে হলো সোর্স, ডান দিকে হলো লোড। তাহলে সোর্স থেকে লোডের দিকে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজের ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড কম্পোনেন্ট, and that returns from load to source is called e to the power plus gamma z component. তাহলে এই দুটো মিনিং গেল। এখন মিনিং যাওয়ার পরে এখানে একটা ইকুয়েশন লিখছে আইজ এর। এই ইকুয়েশনটা তোমার কোত্থেকে আসলো বলো? চিন্তা করে বলো এটা কোথা থেকে আসলো। ইকুয়েশন 11-12 থেকে কিভাবে আসলো? জাস্ট থিঙ্ক, তোমার নিজের খাতায় লিখে চিন্তা করে বলো যে এটা কিভাবে আসে। এখানে বলে দিছে ইকুয়েশন 2.3 এর এ খাটানো হয়েছে। তার মানে খাটানো হয়েছে হচ্ছে এই যে ইকুয়েশন আমরা যেটাকে 5 বলছিলাম, 5 নম্বর ইকুয়েশনটা খাটানো হয়েছে। ঠিক আছে, 5 নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে ডিভিজেড বাই ডিজেড। এটা এখান থেকে আমরা কি আইজেড পাই, সেই আইজেড এর মানটা নিয়ে বা ওখান থেকে ইয়া পাই, কি বলে ভিজেড পাই। সেই ভিজেড বা আইজেড কোন একটা মান, আইজেড মানটা নিয়ে এখানে বসাতে হবে আর কি। বসালে আইজেড আলাদাভাবে আসবে। কেউ কি ডিরাইভ করতে পারলে আমাকে একটু বলো। নিজের খাতায় একটু ট্রাই করো বাবা, নিজের খাতায় ট্রাই করে আমাকে বলো। একটা ইকুয়েশন হচ্ছে ভিজেড, যেখানে আছে ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড প্লাস ভি নট, প্রথমটা ভি নট প্লাস, পরেরটা ভি নট মাইনাস ই টু দি পাওয়ার প্লাস গামা জেড। আর আরেকটা বলছে ইকুয়েশন 2.3 এর এ, অর্থাৎ তোমাদের ইকুয়েশন 5। তো 5 নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা ভিজেড এর মানটাকে বসাই, তাহলে ওখানে যদি আমরা এ মানে ডিফারেন্সিয়েশন করি, তাহলে মানে কমন নিলে এই ইকুয়েশনটা আসে আইজেড এর মান। তাহলে আমি কি ব্ল্যাকবোর্ড মোডে যাব? আবার শেয়ার কই, স্টপ শেয়ার কই, হ্যাঁ স্টপ শেয়ার করে আবার শেয়ার স্ক্রিনে হোয়াইট বোর্ড মোড শেয়ারে গেলাম। এখন এগুলোকে সব মুছবো কিভাবে? সব ইরেজার দিয়ে। তুমি যেটা বললা একটা ইকুয়েশন ছিল ভিজেড এর, দাঁড়াও এটা ইয়া কই, ড্রতে এটাতে যাবো না। একটা ইকুয়েশন ছিল ভিজেড এর, ভিজেড ইকুয়ালস টু ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড প্লাস ভি নট, ও এখানে হচ্ছে প্লাস আছে, ভি নট মাইনাস আছে ই টু দি পাওয়ার গামা জেড। এখানে আমাকে আবার ইরেজারকে খাটাইতে হবে। তারপরে আবার ড্রতে আসতে হবে। আচ্ছা এখন কি করতে চাচ্ছ তুমি এখান থেকে? না অন্য ইকুয়েশনটা খাটাতে চাচ্ছ। আচ্ছা অন্য স্যার 5 নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা মানে আমি এখন 5টা লিখতেছি, দাঁড়াও। ডিভি বাই ডিজেড ইকুয়ালস মাইনাস আর প্লাস
জে ওমেগা এল আর হলো আই জেড। মুছতে হবে আমাকে, মুছার যে সময় দাও। আই জেড আরে হ্যাঁ 10টায় পড়তে আসো, পারবা? 10টায় আসো। আবার ড্রতে চলে যায়। এখন তুমি এখানে কি করতেছো, আইজেডটাকে আলাদা করবা না ভিজেডটাকে এখানে এটাকে প্রথম ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবা নাকি? জি স্যার, এই যে ভিজেড এর মানটাকে আমি এই ডিভিজেড এর এখানে বসাবো, মানে পুট করব। আচ্ছা, তাহলে এটা আসবে ভি নট প্লাস আসবে গেল, আর এখানে ছিল মাইনাস গামা জেড, তাহলে জি এটা স্যার। মাইনাস গামা চলে আসবে বামে, তাই তো? জি স্যার। আর ওখানে প্লাস গামা এসে পড়েছে। তারাও শেষ হয়নি। আচ্ছা, মানে আলাদা আলাদা করে। এখানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে বাকি কি থাকে, এই যে এই এখানে ই টু দি পাওয়ারটা কি হবে? ই টু দি পাওয়ার গামা যদি থাকে, মাইনাস গামা যদি মাইনাস থাকে। গামা যেটি থাকবে, রাইট। আর ডান দিকেরটায় আসবে তোমার প্লাস গামা ভি নট মাইনাস ই টু দি পাওয়ার গামা জেড, আর ইজুকাল টু তো তোমার যেটা ছিল সেটাই, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে একবারই ইজুকাল টু দিয়ে দিলাম, তাহলে তিনটা সমান ইজুকাল টু হয়ে গেল। তাহলে এখন তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ, এখান থেকে আমাকে আইজেড বের করতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে আইজেড যদি বের করতে চাও, তাহলে এখানে তোমার উপরে থাকবে এই ভদ্রলোক, ঠিক আছে? এখানে তাহলে মাইনাস গামা কমন নিতে বলছো না গামা কমন নিব? স্যার গামা কমন মাইনাস গামা কমন, মাইনাস গামা কমন নিলে ভি নট প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড মাইনাস ভি নট মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে এটা, কিন্তু যেহেতু মাইনাস গামা কমন নিচ্ছে, ই টু দি পাওয়ার গামা জেড এটা। আর নিচে থাকবে, এখানে মাইনাস একটা আছে, ওই মাইনাস, আর এখানে থাকবে আর জে ওমেগা এল, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত সবাই লেখো। ইকুয়েশন 5 কোনটা? এটা এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 5। আর এই ইকুয়েশনের নাম্বার কত ছিল? 11 না 9? ভিজেড এর ইকুয়েশন কত ছিল? স্যার 12 ছিল। 12, ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো 12। তাহলে এখন আমি বোর্ডে যেটা লিখলাম এটা তোমরা একটু লিখে ফেলো খাতায়। 12 নম্বর ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছে, এখানে ডি বাই ডিজেড করা হলো। ডি বাই ডিজেড করলে আমরা এটা পেলাম। দুই মিনিট সময় দিলাম, লিখে ফেলো। দেখছো?
জি স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে আইজেড এর যে ইকুয়েশনটা পেলাম, এখানে দেখো একটা মাইনাস আছে আর একটা মাইনাস, মাইনাস মাইনাস কাটাকাটি চলে গেল, আর এখানে ওই অরিজিনাল টার্মে প্লাস ছিল, এখানে মাইনাস আসলো, আর বাকি জিনিসটা মোটামুটি সেমই থাকলো। এই অংশটাও সেম, এই অংশটা সেম, শুধু মাইনাস। আর গামার যে মান ছিল, সে গামারই একটা টার্ম ছিল তোমার ইকুয়েশন মনে হয় 7 বা 8 কোথাও বা 9 কোথাও ছিল, সেটা হচ্ছে আর প্লাস জি ওমেগা এল ইন্টু জি প্লাস জি ওমেগা সি। তো কাজে ওইটা যদি বসাও তাহলে কাটাকাটি গিয়ে উপরে একটা অংশটা খালি থাকবে। তাহলে এখানে যদি আমরা স্টপ শেয়ার করে ব্যাক টু দ্য পিডিএফ ফাইল এগেইন, তাহলে কোথায় পেলাম, এই যে আইজেড এর মানটা এটা পেলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা ওরা তো গামা সহই দিছে, তাহলে আর ভাগ করে নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে গামা সহ দিল, এটা তাহলে ইকুয়েশন নাম্বার 13 বলো। সো দিস ইকুয়েশন ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 13। ওকে, সো উই গেট টু ইকুয়েশনস, এই 11 12, আর এদিকে পেলাম 13। এখন এই যে 12 নাম্বার ইকুয়েশনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে, সেটাতেও আমরা আইজেড পাচ্ছি, আবার 13এও কিন্তু ওই একই আইজেড পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখন এখানে একটা নতুন টার্ম ইন্ট্রোডিউস করলো, লেখো ইন্ট্রোডিউসিং এ নিউ টার্ম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স, introducing a new term characteristics impedance Z0. Let us introduce a new term characteristic impedance Z0. তাহলে Z0 টা টার্মটা কোনটা হলো, এখানে যে IZ এর ভিতরে যে অংশটা ছিল সেটাকে ইনভার্স করে লিখছে, R plus j omega L divided by gamma. So let us introduce a new term characteristics impedance Z0, and Z0 is equal to R plus j omega L divided by gamma. তাহলে এখন গামার মান তো এখানে পাইছো, তাহলে এই গামার মানটার মধ্যে দেখতেছো যে এই ভদ্রলোক আছে, জি প্লাস জি ওমেগা সি আছে। ঠিক আছে, সেটা হলো গামা, এবং রুট ওভার টার্মটার মধ্যে আছে। তো রুট ওভার যদি বসাও তাহলে উপরে হচ্ছে টোটাল, নিচে হলো রুট ওভার, তাহলে কে থাকবে, শুধু রুট ওভারটা থাকবে, আর নিচেরটা তো রুট ওভার ছিলই, কাজে ওটা থাকলো। তাহলে এটার নাম্বার দাও, ইকুয়েশন নাম্বার 14। ইকুয়েশন নাম্বার 14 কি ক্লিয়ার সালমান? জি স্যার। তারপর রোল নাম্বার 204 তোমার ক্লিয়ার, ইকুয়েশন নাম্বার 14? স্যার এখন শুনতে রোল নাম্বার 204। জি স্যার। কোন জায়গাটা বুঝো নাই বলো? স্যার আবার একটু মানে ইকুয়েশন 13 যেটা ডিরাইভ করলাম হয় হোয়াইট বোর্ডে, সেটা তো বুঝছো? জি স্যার। সেই ইকুয়েশনে একটা বাম দিকে একটা অংশ আছে না, গামা বাই আর প্লাস জি ওমেগা এল। জি স্যার। ওইটাকে ইনভার্স করে একটা টার্ম লিখতে পারি, মানে উপরে আর প্লাস জি ওমেগা এল, নিচে গামা। সেই টার্মটাকে আমরা বলতেছি Z0। জি স্যার। ঠিক আছে, জি। তো Z0 এর মধ্যে তাহলে গামার মানটা কোথায় পাচ্ছিলাম? গামার মানটা আমরা গতদিন ডিফাইন করছিলাম যে গামা হচ্ছে রুট ওভার আর প্লাস জি ওমেগা এল জি প্লাস জি ওমেগা সি। স্যার এটাকে মানে এটাই আমরা কেন Z0 ধরলাম, R plus j আস্তে omega আস্তে L? এটা অনেক কিছু হয়ে আসবে। তো এটাকে Z0 ধরার পরে এইখানে যখন এই গামার মানটা নিচে বসালা, তখন গামার মানটার মধ্যে কি আছে, রুট ওভার দিয়ে দুটো আছে, 204, বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। তাহলে রুট ওভার আর প্লাস জি ওমেগা এল আছে, উপরে হচ্ছে আর প্লাস জি ওমেগা এল আছে, তাহলে কাটাকাটি গেলে কি হবে, শুধু রুট ওভার থাকবে উপরে। জি স্যার। আর নিচেরটা তো রুট ওভার ছিলই। আচ্ছা, তাহলে এখানে যে টার্মটা আছে সে টার্মের মধ্যে কি কি জিনিস আছে? আর কি মিন করে? রেজিস্ট্যান্স। জি কি মিন করে? কন্ডাক্ট্যান্স। জি স্যার। এল কি মিন করে? ইন্ডাকট্যান্স। সি কি মিন করে? ক্যাপাসিট্যান্স। এরা কি প্রত্যেকই ইম্পিডেন্সের সাথে রিলেটেড। জি। এবং এই আর হচ্ছে এই ট্রান্সমিশন লাইনটার পার ইউনিট লেংথের রেজিস্ট্যান্স, এল হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনটার পার ইউনিট লেংথের ইন্ডাকট্যান্স। তাহলে এই সমস্ত কিছুই ট্রান্সমিশন লাইনটার একটা চরিত্র ডিফাইন করতেছে, যে চরিত্রের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স আছে, ইন্ডাকট্যান্স আছে, কন্ডাক্ট্যান্স আছে, সি আছে।
জি তো স্যার যেহেতু এরা সবাই ইম্পিডেন্সের ভিতরের টার্ম এবং তারা ওই ট্রান্সমিশন লাইনটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা রিপ্রেজেন্ট করছে, এই জন্য এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স টার্ম, জেড নট। হ্যাঁ ওকে স্যার ঠিক আছে? জি স্যার আচ্ছা, তাহলে জেড নট যেটা পেলা, এখন জেড নট মানে আসলে কি, ইম্পিডেন্স মানে কি, ভোল্টেজ বাই কারেন্ট। জি আচ্ছা, তাহলে রোল নাম্বার 50 বলো স্যার যে জেড নট কে এখন ডিফাইন করা হচ্ছে পরবর্তীতে দুটো টার্মে ভোল্টেজ বাই কারেন্ট করে। জি স্যার এখানে ভি নট প্লাস আর আই নট প্লাস দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে। হুম এখন ভি নট প্লাস আর আই নট প্লাসের দিয়ে কেন করলো, এখানে ভি নট প্লাস বাই আই নট মাইনাস কেন করলো না, এটা বলো, এটা কেন হতে পারে? এই দুটো ইকুয়েশনের রেসপেক্টে বলো। আর তোমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ 3-1 পড়ছো, সেটার রেসপেক্টে একটু বলো। স্যার ওই যে সেখানে লেখা আছে যে টু দি পাওয়ার মাইনাস রাইট গামা জেড হচ্ছে প্রোপাগেট করতেছে প্লাস জেড ডিরেকশনে, রাইট ওটা রাইট, হচ্ছে করেসপন্ডিং ভিজুয়াল প্লাস সেটিং, এই জন্য স্যার। এবং সেটা ভোল্টেজের অংশ এবং সেই হ্যাঁ একই 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 অংশ জিনিসের কারেন্টের অংশ স্যার, কারেন্ট। জিরো প্লাস রাইট, স্যার। ভেরি গুড। তাহলে এই দুজনের রেশিওটাকে আমরা যে ইম্পিডেন্সটাকে বলতে পারি সেটাকে জেড নট, আবার এই ভি নট প্লাস আই নট প্লাস এটাকেও জেড নট হিসেবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আর মাইনাসটাও, কারণ এখানে দেখো এই যে পরবর্তী ইকুয়েশন যে এখানে যেটা পাইছিলা, এখানে কি আইজেড কি পাইছিলা, এটা ছিল না ভি নট মাইনাস ছিল এখানে, তো কাজেই ভি নট মাইনাস আর আই নট মাইনাস, এর মধ্যে এই টার্মটা মাইনাস দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি সেটা। তাহলে ইকুয়েশন নাম্বার এটা কত ছিল, 14 সালমান? 2.7টাকে কি আমরা 14 বলেছি? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে পরবর্তী ইকুয়েশনটাকে 15 বলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো 15 তো খুব ইজি, লিখে ফেললা, ডিসকাশনও হলো। কারণ 15 থেকে পরবর্তী ইকুয়েশনটা আসতেছে এইটার থেকে, এই ইকুয়েশনটা আর এই ইকুয়েশনটা দুটোই তো আইজেড এর ইকুয়েশন, তাই না? তাহলে ইকুয়েশন, তাহলে এখন লেখো যে রিলেট ইকুয়েশন, এটা কত ছিল, আই নটেরটা কত ছিল, এটা 11-12 ছিল। হ্যাঁ, তাহলে লেখো রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার, এটা কি 11 ছিল আইজেডটা? জি স্যার, আইজেড এরটা 11 ছিল, তাহলে আর ভিজেড এরটা 12। 11তেও আইজেড আছে, 13তেও আইজেড আছে, তো লেখো রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার 11 এন্ড 13, এই স্টেটমেন্টটা লেখো, রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার 11 এন্ড ইকুয়েশন নাম্বার 13, relate equation number 11 and equation number 13. তো রিলেট করলে কি পাই, এখানে পাচ্ছিলাম শুধুমাত্র আই নট প্লাস, এখানে কি পাচ্ছি, মানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগটা হচ্ছে আই নট প্লাস, আর এখানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগ কি, ভি নট প্লাস গামা আর প্লাস জি ওমেগা এল। কিন্তু আর প্লাস জি ওমেগা এল বাই গামা এটাকে আমরা কি ডিফাইন করছি, জেড নট ডিফাইন করছি। তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড বাই জেড নট বলা যায়। আবার বলছি, প্রথমে বলছে আইজেড, এখানে এটাও আইজেড, প্রথম আইজেড এর মধ্যে শুধুমাত্র ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সাথে আই নট প্লাস আছে, আর দ্বিতীয়টার মধ্যে কি আছে, ই টু ভি নট গামা আর এই আর প্লাস জি ওমেগা। কিন্তু আর প্লাস জি ওমেগা বাই গামাকে আমরা ডিফাইন করছি জেড নট দিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে জেড নট হলে ওটা নিচে চলে আসবে, তাহলে এখানে বলতে পারি ভি নট ডিভাইডেড বাই জেড নট ই টু মাইনাস গামা জেড, এবং সিমিলারলি এটা হবে। তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইকুয়েশন নাম্বার 15, 16 হবে। 16 হবে, ঠিক আছে। তাহলে রোল নাম্বার 160 তো আসে নাই, 180 আসছো, 180। জি স্যার। ইকুয়েশন নাম্বার 16টা ক্লিয়ার হয়েছে? না স্যার। আচ্ছা, 16তে কি দেখানো হয়েছে, আইজেড দেখানো হয়েছে না? জি। আচ্ছা, আইজেড তো এখানে দুটো ইকুয়েশন আমরা পেয়েছি, একটা হচ্ছে ইকুয়েশন 11তে আর ইকুয়েশন 13তে। তাহলে এই দুইটাকে আমরা কি সেম ইকুয়েশন বলতে পারি? তো সেম ইকুয়েশনের মধ্যে দুইটার মধ্যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড আছে। প্রথমটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগ হচ্ছে আই নট প্লাস, আর দ্বিতীয়টার সহগ হচ্ছে এই অংশটা।
এই অংশের মধ্যে এই যে আর প্লাস জে ওমেগা এল গামা এটাকে আমরা ডিফাইন করছি জেড নট, আর ভি নট প্লাস আছে। তাহলে এখানে ভি নট প্লাস যে অংশটা ছিল সেটার জায়গায় এখন কি আসলো, ভি নট প্লাস ডিভাইডেড বাই জেড নট। জি স্যার, বুঝতে তাহলে পারছি। এটা আসলো। আর সিমিলারলি ডান দিকের অংশটাও ভি নট মাইনাস বাই জেড নট আসলো। তাহলে এটাকে ইকুয়েশন 16 বললাম। তাহলে ইকুয়েশন 16 দিয়েও আমরা আইজেড কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে আইজেড এর কয়টা ইকুয়েশন পেলা? একটা হলো এই 11, একটা 13, তিনটা স্যার। হ্যাঁ একটা 16, কিন্তু সবকিছুই একদম রিলেটেড। তোমার এখানে মেইন কি পয়েন্ট হচ্ছে জেড নট কে ডিফাইন করা, এটা মনে রাখবে। এখানে দুটো নতুন মানে ইম্পর্টেন্ট টার্ম গত ক্লাসে ডিফাইন করছি আমরা গামা, আর এই ক্লাসে ডিফাইন করছি জেড নট। এবং গামাটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, আর জেড নটটা হচ্ছে যে লাইনের মধ্যে দিয়ে ওয়েভটা যাচ্ছে সেই লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স। এই জিনিসটা মনে রাখবা। আচ্ছা, তারপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে স্যার এখানে বলো 2.7টা তো ইকুয়েশন নাম্বার 14 না, 2.8টা ইকুয়েশন নাম্বার 16। আমি একটু 15টা মিস করে গেছি, ইকুয়েশন নাম্বার 15 টা। এইটার মধ্যে 15, থ্যাংক এটা 15। ওই যে একটু আগে বললাম না যে কাকে জানি জিজ্ঞেস করলাম, 204 কে মনে হয়, তখন এটা বেরোচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে 16 পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, এখন এতক্ষণ আমরা কি করছিলাম, টাইম ডোমেনের ব্যাপারটাকে আমরা জে ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম, মনে আছে? আমরা বলছিলাম সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশন। আবার দেখাই কোন জায়গায় বলছিলাম, এই যে এইখানে আমরা বলছিলাম যে ফর দ্য সাইনোসয়েডাল স্টেডি স্টেট কন্ডিশন, তখন আমরা এখানে ডেল বাই ডেল টির জায়গায় জে ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম। এটার একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। তো সেই জায়গাটা আবার এখন ব্যাক করতেছে, টাইম ডেরিভেটিভ জে ওমেগা ধরলে। এখন টাইম ডেরিভেটিভটাকে যদি আবার ধরা হয়, তাহলে উই ক্যান এক্সপ্রেস দ্য ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম। ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম তো ছিল এখানে এটা ভি নট গামা জেড। গামার মধ্যে কি ছিল, আলফা আর বিটা ছিল। তাহলে আলফার অংশটাকে আমরা কি বলি, আলফাটা হচ্ছে রিয়েল, রিয়েলটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট। আর মানে আমি যদি বলি আবার বোর্ডে যদি যাই, একটু বোর্ডে যাইতে হবে মনে হয়, স্টপ শেয়ার করে শেয়ার স্ক্রিনে যাই, হোয়াইট বোর্ডে যাই, শেয়ার করি। এখন আবার সব ডিলিট করতে হবে সব। আচ্ছা, এখানে কি ছিল তোমার, ধরো এই কোনো একটা টার্ম, ধরো ভি ছিল, এটাকে যদি আমরা বলি যে সাম কনস্ট্যান্ট ই টু দি পাওয়ার গামা জেড, তাহলে এটা কি আসে, গামার মধ্যে কি আসে, ই টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস জে বিটা, তাই তো? তাহলে কি আসে, ভি ই টু দি পাওয়ার, ওইখানে জেড থাকবে, জেড। ইনাদেরকে একটু মুছতে হবে আবার। ডাস্টার থাকলে ভালো হতো, ইরেজারে খুব সমস্যা। আচ্ছা, তাহলে এই যে ই টু দি পাওয়ার এখানে তাহলে আলফা, সরি আবার যাই ড্রতে, আলফা জেড, এটা কনস্ট্যান্টটাকে মনে করো আমি ভি প্রাইম বলি, তাহলে ডিফাইন করা যাবে। তাহলে ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড, ঠিক আছে? এটা যদি হয় তাহলে এই অংশটা হচ্ছে তোমার অ্যামপ্লিটিউড টার্ম, এটা হচ্ছে ফেজ টার্ম। এখন তুমি কি জানো ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড যেটা, সেটার মানে হলো বিটা জেড, সেটার মানে একটা ইকুয়েশন আমরা পড়ছি, কস বিটা জেড প্লাস যে সাইন বিটা জেড, ঠিক আছে?
এটাকে আবার মুছো। ঠিক আছে, স্যার আপনি ক্লিয়ার অল ড্রয়িং দিলে আর কি ফার্স্টে বোর্ডটা ক্লিয়ার করা যাইতো তাইলে আপনার মানে ক্লিয়ার শুরু অল করার ড্রয়িং আগে। এখন তো লিখে ফেলাইছি, জি স্যার, এগুলো মুছে মানে যাবে। পরের বার হচ্ছে কি আগে ক্লিয়ার অল করা ড্রয়িং যাবে। কোথায় পাবো বলো? এই যে স্যার এই এখানে জায়গাটায়, এটা জি স্যার ঠিক ক্লিয়ারে আছে, আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনার সুবিধা হবে। জি আসসালাম। আচ্ছা, তো তাইলে এখন আমরা যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ড্রতে গেলে এই অংশটা এখন আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে যদি গামা জেড এরকম হয় তার দুটো অংশ থাকবে, রিয়েল পার্ট, ইমাজিনারি পার্ট। রিয়েল পার্টটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড আর এটা হচ্ছে তোমার ফেজ চেঞ্জ। এখন ফেজ চেঞ্জের অংশটাকে আমরা এই যে কস বিটা জেড সাইন বিটা জেড হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তো এটা লেখার জন্য লেখা হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, যদি লেখা হয় তাহলে আবার ইয়া করি, স্টপ শেয়ার করি, করে আবার শেয়ার স্ক্রিনে পিডিএফ এ বয়ে যাই। আমার টাইম একদম শেষ। তাহলে এখানে ওই যে একটা টার্ম তো ছিল ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি, সেটার জায়গায় আসলো ওমেগা টি, আর বিটা জেডটা আসলো তোমার ফেজ চেঞ্জের কাছে, কারণ বিটা জেড টার্মটার সাথে জে আছে। তাহলে জের কার কার সাথে আছে? ওমেগা টির সাথে জে আছে, বিটা জেড এর সাথে জে আছে। তো ওই দুইটাকে আমরা ওমেগা টি মাইনাস বিটা জেড করে দিতে পারি। আর আলফা জেডটাতে একা, ওখানে কোনো জে নাই, যে আলফা জেডটা একটা থাকলো। তাহলে আপাতত এই ইকুয়েশনটা লিখে ফেলো, নেক্সট দিন এখান থেকে শুরু করব, এবং এটার যদি আরো কোনো ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশন লাগে সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। এই ইকুয়েশনের নাম্বার 17 দাও। উপরে লেখো কনভার্টিং ব্যাক টু টাইম ডোমেন উই ক্যান এক্সপ্রেস দ্য ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম অ্যাজ এত। এটা লেখো দ্রুত, 1 মিনিটের মধ্যে লেখো, তারপর শেষ করে দেবো সেশন। পরে কেউ আসছো? রোল নাম্বার 1, 39, 67, 131, 160। ইয়েস স্যার। 160 এত দেরি করছো কেন? স্যার দেরি হয়ে গেছে একটু। তারপর 185 সুনিত। সুনিত কি আসছে নাকি? আল্লাহ জানে, মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব করে মাঝে মাঝে। আচ্ছা, তাহলে এই কোশ্চেনটা যে লিখছো সবাই, সালমান লিখছো? শেষ করে দিলাম তাহলে আজকে। তাহলে এরপর থার্সডে নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।